अमृत सारे गुर बाणी कहे सेवक जन मानै पर तख गुरु निस्तारै बाणी बिरलो विचारसी जे को गुरमुख होए एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए सारंग महला पंजमा सिमरन राम को एक नाम कल मल दगद हो है खिन अंतर कोट दान इशनान रहा आन जंजार वृथा शरम कालत बिन हर फोकट ज्ञान जन्म मरण संकट ते छूटे जगदीश भजन सुख ध्यान तेरी शरण पूरन सुख सागर कर कृपा देवो दान सिमर सिमर नानक प्रभ जीव बिनस जाए अभिमान तेरी शरण पूरन सुख सागर कर कृपा देवो दान सिमर सिमर नानक प्रभ जीव बिनस जाए अभिमान। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। इस पावन शब्द दी विचार जो 1221 अंग ते दर्ज है, भाई निशान सिंह जी गंडी विंड हेड ग्रंथी साहब गुरुद्वारा बीड़ बाबा बुढ़ा साहब आप जी नूं सरवण करवाउणगे। अज उन्हां दी विदायगी भी है। 8वें पातशाह बाला प्रीतम सतगुरु गुरु हरकृष्ण साहब महाराज
तिन्हां दा पवित्र पावन प्रकाश गुरपुरब 26 तरीक नूं है, जो हर साल की तरह गुरुद्वारा रकाबगंज साहब मनाया जाना है। 25 तरीक शाम के विशेष समागम बंगला साहब सरोवर के किनारे होणगे। 24 तरीक तो बंगला साहब की जो गुरपुरब के परथाए तैयारी सजावट जो दीपमाला की जानी है, सो 24 तो लैके 28 तक जो लाइटां लाइया जा रही हैं, इन्हां दा मनमोहक दृश्य आप जी इस आनंद नूं माण सकते हो। गुरपुरब के समय भी आप जी सेवा करके हाजरियां भर के गुरु की बख्शिशां प्राप्त करो। विशेष तौर पर सेवक जथियां नूं बेनती है, जिन्हां ने लंगरां दे स्टाल लाने होण, वो बंगला साहब के आले दुआले जितनियां भी सड़कां हैं सारियां ते ओपोजिट साइड सामने वाले पासे लगणगे। गुरुद्वारा साहब वाले पासे कोई स्टाल नहीं लगेगा, केवल सतगुरां दा जो लंगर हाल है सब कुछ उत्थे वरताया जाएगा। सो सारियां नूं बेनती है कि आप जी सहयोग बख्शो। जिहड़े स्टाल लाउण उन्हां नूं भी बेनती है कि सफाई का खास ध्यान रखा जाए, क्योंकि उस दिन कोई जोड़ा घर बाकी कोई सिस्टम जिहड़ा है वो साडे अपने हाथ विच नहीं रहिंदा। पता ही नहीं हुंदा कित्थे कित्थे संगत जोड़े उतार के आ जाती है, तो जे उन्हां दे पैरां नूं असीं रस्ते का कूड़ा लावांगे तां संगतां दे चरण धोण वास्ते भी साडे कोले जिहड़े 2 थां ने वो काफ़ी नहीं हो सकणगे। सो ये सारा कुछ दरबार तक आवेगा। सो आपां सारिआं ने सच्चे पातशाह दीआं खुशियां लैणियां ने। ये सानू ये जतन नहीं करना चाहिए कि सिर्फ असी खाण पीण वास्ते आए हाँ, आए असी गुरु के दर्शनों वास्ते हाँ, आया नूं सानू शकल छकाउण नूं मिल जाए, ये गुरु की बख्शिश है। पर शकल छकाउण वास्ते ही गुरुद्वारे आउणा, इस भावना दे विच सानू बदलाव लैके आउणा चाहिए। जगत गुरु गुरु नानक साहब महाराज जी दे 550 साला प्रकाश गुरपुरब नूं समर्पित नगर कीर्तन 13 अक्तूबर नूं आरंभ होवेगा। श्री ननकाना साहब पाकिस्तान जावेगा। जिन्हां यात्रुआं ने नगर कीर्तन दे राही सतगुरां दे जन्म अस्थान की यात्रा करनी है, उन्हां वास्ते वीज़ा जरूरी है। 30 जुलाई तो पहला अपना पासपोर्ट गुरुद्वारा रकाबगंज साहब दफ्तर जमा करा दिओ। पासपोर्ट तुसीं दिल्ली निवासी भी करा सकते हो। दिल्ली तो बाहर रहने वाले किसी भी स्टेट के सिख पासपोर्ट अपना जमा करवा सकते हैं, कोई भी जा सकता है। इस नगर कीर्तन के राही श्री करतारपुर साहब सोने की पालकी, श्री ननकाना साहब सोने का चवर अते एक हाथ लिखत बीड़ जो सुनहरी सोने की जिलद विच मड़ी होवेगी, जिसकी ताबिया धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दे नगर कीर्तन सजना है। ये पावन स्वरूप फिर ननकाना साहब ही सुशोभित रहेगा। ये सेवा भी दिल्ली कमेटी ने प्राप्त की है। बहुत सारी सोने की सेवा परिवार ने निजी तौर पर की है, पर फिर भी प्रबंधकों का फैसला है कि संगत का हर पुरानी मात्र का तिल फुले दे विच पैना चाहिए। सो इसे करके 3 गुरुद्वारा साहिबाना दे विच वखरे तौर पर गोलकां रखियां गईयां हन। इहदे विच आप जी सोना दे सकते हो, सोने वास्ते माया भी दे सकते हो।
जो 550 बच्चे अडॉप्ट किए जा रहे हैं, उन्हां वास्ते बेनती है कि कोई भी लोड़वंद गुरसिख अमृतधारी परिवार जिन्हां दे अमृतधारी बच्चे पढ़ना चाहते होण सानू दिओ, असी बिल्कुल फ्री पढ़ावांगे। और आप जी बच्चे अडॉप्ट करन दी सेवा भी लवो। विदेशों तो बहुत सारे परिवार ये सेवा ले रहे हैं। आओ सारे रल मिल के एक यतन करिए, इन्ना वड्डा एजुकेशन फंड होवे साडे कोल कि कोई भी स्टेट कोई भी थां जिथे सिख रहिंदे ने, अगर उन्हां दा बच्चा पढ़ना चाहुंदा है जां आपां फैसला कर लईए सरकारां वांग कि साडा कोई भी बच्चा +2 तो थले अनपढ़ नहीं रहेगा, असी बच्चे पढ़ाने ने। कौमी तौर पर असी किताबां वर्दियां फीसां असी देवांगे, साडे कोल किसी चीज़ का घाटा नहीं। हर सिख फैसला कर ले मैं 10 रुपये रोज़ देने ने, कई करोड़ा रुपया रोज़ का इस फंड में इकट्ठा हो सकता है। अगले समय वास्ते गुरबाणी विचार सरवण करिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दंडौत कला समरथ, डोलन तेरा कहो प्रभु, नानक दे कर हथ। श्री हरकृष्ण ध्याई है, जिस डिठै सब दुख जाए। बाला प्रीतम साहिब श्री गुरु हरकृष्ण साहिब महाराज जी दे मुकद्दस अस्थान गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब जी विखे पतत पावन किरपा निधान भगत वैशल जगत गुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की मुबारक हजूरी दे अंदर सज बैठी समूह गुरु प्यारी साध संगत जीओ और टाइम टीवी चैनल के राही अज दे अमृत बचन की विचार सांझ श्रवण करन वास्ते एकाग्रता सहित जुड़ बैठे समूह सतसंगी जनों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे महान बख्शिश दे सदका अमृत वेले तो सजे हुए सुहावने गुरु दरबार अंदर अमृतमयी गुरबाणी दे नितनेम आसा की वार दा कीर्तन होया है। सो हुण जो लड़ीवार अमृतमयी बाणी धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी शब्द विचार तिस दे मूल पाठ जिहड़े ने आप जी ने भाई साहब भाई रणजीत सिंह जी हैड ग्रंथी गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब जी की रसना तो श्रवण किए ने। आओ तिस अमृत बचनों की विचार सांझ करन तो पहला सतगुरु सच्चे पातशाह जी की ओट आसरा ते असीस प्राप्त करदियां होया बड़े ही प्यार अदब सत्कार दे सहित उच्चारण करिए जी। सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। आप जी ने जिस गुरवाक दे मूल पाठ श्रवण किए हैं, ये अमृत फरमान शहीदां दे सिर ताज बाणी के बोहेद शांति दे पुंज पंजवें पातशाह साहिब श्री गुरु अर्जुन देव महाराज जी की पावन रसना तो राग सारंग दे अंदर उच्चारण किया होया है, जो साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे मुकद्दस अंग 1221 दे ऊपर शोभनीक है। और सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने बड़े ही सरल और बड़े ही सुखैन शब्दों की वरतों करदियां असां जीवन नूं साडी जीवन जुगत जिहड़ी है जिहदे नाल साडी
ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਖੇੜਾ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਮਹਾਨ ਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਆਰੰਭ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰ ਰਹਾਉ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਵਨ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿਮਰਨ ਰਾਮ ਕੋ ਇੱਕ ਨਾਮ, ਕਲਮਲ ਦਗਧ ਹੋਏ ਕਿਨ ਅੰਤਰ, ਕੋਟ ਦਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਰਹਾਉ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੀਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਸਿਮਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਔਰ ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਖੈਰ, ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਰਦੂ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੇਤੇ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਯਾਦ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਯਾਦ ਹੈ? ਇਹ ਯਾਦ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਯਾਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਯਾਦ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਯਾਦ ਵਿਕਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਯਾਦ ਮਾਇਆ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਯਾਦ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਗੱਲ ਉਦਣ ਬਣੇਗੀ ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਯਾਦ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਬਣੇਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਯਾਦ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਦਾਨਸ਼ਮੰਦ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਚੇਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਦ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਮਿਲੇ ਹੋਈਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਸੁਣ ਵੱਡਾ ਆਖੇ ਸਭ ਕੋਏ, ਕੇਵਡ ਵੱਡਾ ਡੀਠਾ ਹੋਏ। ਸੁਣਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜੀਵਾਤਮਾ ਹੈ ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ, ਅਦਬ, ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ ਉਹ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਣਤਾਸ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਜ਼ਖੀਰਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਬਤ ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਰੀਝ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕਰਵਾ ਕੌਣ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੱਬੀ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਖਸ਼ਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਬਣਿਆ, ਖੇੜਾ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਤਰਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਖੇੜੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ, ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿ ਕੇ ਨਵਾਜਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੈਰ ਪੈਰ 'ਤੇ ਬਲਕਿ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਵੈ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਸੀ, ਸਿਮਰਨ ਇੱਕ ਹੈ ਜਾਪ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਪਦੇ ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਪ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਚੋਰ ਕੀ ਹਾਮਾ ਭਰੇ ਨਾ ਕੋਏ, ਚੋਰ ਕੀਆ ਚੰਗਾ ਕਿਉਂ ਹੋਏ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਔਰ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚੁਗਲ ਨਿੰਦਕ ਭੁੱਖੇ ਰੁਲ ਮੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਹੱਥ ਨਾ ਕਥਾਉ ਪਾਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਸਨ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਪ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਨੁਭਵੀ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਮਝ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬੁਰੇ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਤੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਸ਼ੇ ਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਝੱਟ ਦੇਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਰਜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠਾ ਮਦ ਮੋਲ ਨਾ ਪੀਚੇ ਜੇ ਕਾ ਪਾਰ, ਵਸਾਈ ਗੁਰੂ ਨੇ ਵਰਜਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਨ ਪੈਣੇ, ਇੱਕ ਪੈਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਲਵਾਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਨਾਲ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਚੋਰ ਕੀ ਹਾਮਾ ਭਰੇ ਨਾ ਕੋਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੋਲ ਸੀ ਉਹ ਚੇਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਜਾਣੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਿਮਰਨ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਤੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਖਾਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਪਹਿਨਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਾਰਜ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੰਸਾਰਕ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਖਿਆਲ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਬੱਚੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉਪਜੀਵਕਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਨੇੜੇ ਕਿਰਤ ਵਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਪਤੀ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ। ਊਡੇ ਊਡ ਆਵੇ ਸਹਿ ਕੋਸਾਂ, ਤਿਸ ਪਾਸ਼ੇ ਬਚਰੇ ਸ਼ਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਾਚਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਵੀਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਪੀਰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯਾਦ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਭਰਾ ਦੇ ਦਦਾਰਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਗਦਾਦ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਦੀ ਤਰੰਗ ਜਿਹੜੀ ਛਿੜਦੀ ਹੈ, ਖਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਯਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਬੇਬੇ ਜੀ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਲੈ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਇਹ ਸਿਰਜਿਆ, ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਕਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋ ਆਧੁਨਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਰੇਡੀਓ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਟੀਵੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਕਤ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੂਰ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਨੀ, ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅੱਜ ਸਬਜ਼ੀ ਕਾਹਦੀ ਧਰੀ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡਾ ਟਰੈਂਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹਵਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤਰੰਗਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਤਰੰਗ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਦੀ ਖਿੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਟੁੰਬਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ।
ਅਸੀਂ ਆਮ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਬਸ ਹੁਣੇ ਹੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਮਾਤਰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਦਰ ਮੰਗਤ ਕੂਕ ਕਰੇ ਮਹਿਲੀ ਖਸਮ ਸੁਣੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੰਗਤਾ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੂਕ ਪੁਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਰਿਆਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਦਰ ਮੰਗਤ ਕੂਕ ਕਰੇ ਮਹਿਲੀ ਖਸਮ ਸੁਣੇ, ਭਾਵੇਂ ਧੀਰਕ ਭਾਵੇਂ ਧੱਕੇ ਏਕ ਵਡਾਈ ਦੇ। ਹੁਣ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬੂਹੇ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਰਿਆਦੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਾਤ ਪਾ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਬੂਹੇ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਸੁਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮਕਾਜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਓ ਬੈਠੋ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਛਕੋ, ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਹੀ ਕਰਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਡੀਲਿੰਗ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਇਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ, ਤਰਲਾ ਲਈਏ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਦਾਤ ਫਰਿਆਦ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਰ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਜੋ ਸ਼ਰਨ ਆਵੇ ਤੇ ਸਕੰਠ ਲਾਵੇ, ਇਹ ਬਿਰਧ ਸੁਆਮੀ ਸੰਦਾ। ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬੂਹਾ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਲਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਾਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਸਤ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਣ ਇਉਂ ਕਹਿਆ, ਬਿਨ ਹਰ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਨਿਸਤਾਰਾ, ਸੂਖ ਨਾ ਕਬਹੂ ਲਹਿਆ। ਭਾਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹਦੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਿਸਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦੇ, ਗੱਲ ਕੇਵਲ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਬੜਾ ਇੱਕ ਫਤੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਬਸ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੰਦੇ ਕੋਲ। ਸੱਚ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਗਿਆਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਵਰਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਗਿਆਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਵਰਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹ ਗਿਆਨ ਵੀ ਕੋਈ ਏਡਾ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਬੰਦਿਆ ਜੇ ਤੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਲੋਚਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਢੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿਮਰ। ਸਿਮਰਨ ਰਾਮ ਕੋ ਇੱਕ ਨਾਮ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਿਮਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ। ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਨਾਮੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਲੈਂਦੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਰਥਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਗਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ, ਉਸ ਨਾਮ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਲਮਲ ਦਗਦ ਹੋਏ ਖਿਨ ਅੰਤਰ। ਕਲਮਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਪਾਪ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਮਨ ਕਰਕੇ। ਅਪਰਾਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਨ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰਾ ਗੁਨਾਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਧਾਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਸੂਤੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਵਾਂਗੇ,
ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਪਰੰਤੂ ਪਾਪ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਪ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਪ ਅਸੀਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਾਪ ਅਸੀਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਈ ਧਾਰਾ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਪਰੰਤੂ ਪਾਪੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਪ ਹੈ ਕੀ ਸਨ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੀੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਰ ਆ ਗਿਆ, ਕੀੜੀ ਮਰ ਗਈ ਤੇ ਪਾਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਏ ਹੋਏ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਪਾਪ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਚੂਹੇ ਮਾਰਤੇ ਜੀ ਪਾਪ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਕੀੜੀ ਮਾਰਤੀ ਜੀ ਪਾਪ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਅਸਲ ਪਾਪ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਈਰਖਾ, ਦਵੈਸ਼, ਸਾੜਾ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਾਏ ਤਨ ਨੂੰ, ਪਰਾਏ ਧਨ ਨੂੰ, ਪਰਾਏ ਅੰਨ ਨੂੰ ਮੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਤੱਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੁਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਹੈ ਪਾਪ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਰਕਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਦਗਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੜ ਜਾਣਾ। ਕਲਮਲ ਦਗਦ ਹੋਏ ਖਿਨ ਅੰਤਰ, ਖਿਨ ਇੱਕ ਅੱਖ ਦੇ ਝਮੱਕੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਾ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਏਕ ਨਾਰੀ ਜਤੀ ਹੋਏ ਪਰ ਨਾਰੀ ਧੀ ਭੈਣ ਵਖਾਣੇ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜੋ ਗੁਰਮਤ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖ ਪਰਾਈਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਧੀਆਂ ਜਾਣੇ ਨਾ ਭਾਈ, ਇਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਕਾਵਾਂ ਦੇ ਆਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਸ਼ੇਰ ਮਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਸੋਚਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਪਰੰਤੂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਖੁਦ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਖੂਬ ਪੁੱਟ ਦੇ ਲਈ ਖਾਤਾ ਤਿਆਰ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਗਿਆ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪਾਂਧੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਘੋਰ ਦੁਖਿਅੰ ਅਨਕ ਹਤਿਅੰ ਜਨਮ ਦਾਰਿਦਰ ਮਹਾਂ ਬਿਖਾਦੰ। ਬੰਦਾ ਬੜੇ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਅਨਕ ਹਤਿਅੰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੀ ਹੋਲੀ ਖੇਡੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਘੋਰ ਦੁਖਿਅੰ ਅਨਕ ਹਤਿਅੰ ਜਨਮ ਦਾਰਿਦਰੰ ਮਹਾਂ ਬਿਖਾਦੰ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਅਣਜਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਘੋਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪੀੜਤ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬੇਸਮਝੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਛਤਾਵਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਜਨਮਾਂ ਜਮੰਤਰਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਔਗਣ ਅਪਰਾਧ ਪਾਪ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਿਟੰਤ ਸਗਲ ਸਿਮਰੰਤ ਨਾਮ ਹਰ ਨਾਨਕ, ਜੈਸੇ ਪਾਵਕ ਕਾਸ਼ਟ ਭਸਮੰ ਕਰੋਤ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਅੱਗ ਦੀ ਚੰਗਿਆੜੀ ਰੱਖ ਦਈਏ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੋ ਕਿਨਕਾ ਇੱਕ ਜਿਸ ਜੀਵ ਸਾਵੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮਹਿਮਾ ਗਨੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਇੱਕ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੀ ਕਣੀ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਬੁਰੇ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,
ਇਹ ਦਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਬੜੀ ਲੁੱਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੀ ਦੂਜੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੁਚਾਰੂ ਸੁਝਾਅ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਏ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ 5-5 10-10 ਰੁਪਏ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ, ਨਹੀਂ, ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦਾਤੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦਾਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੰਗਤੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਦਾਤਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ, ਦੱਦਾ ਦਾਤਾ ਏਕ ਹੈ ਸਭ ਕੋ ਦੇਵਨ ਹਾਰ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸ ਦਾਨ ਗੱਜ ਦਾਨ ਸੇਜਾ ਨਾਰੀ ਭੂਮ ਦਾਨ ਐਸੋ ਦਾਨ ਨਿਤੈ ਨਿਤ ਕੀਜੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਘੋੜੇ ਦਾਨ ਕਰੋ, ਹਾਥੀ ਦਾਨ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੇਜਾ ਦਾਨ ਵੀ ਕਰੋ, ਬਲਕਿ ਇਸਤਰੀ ਵੀ ਦਾਨ ਕਰੋ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਸੀ, ਅਣਮੱਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਸੀ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡੋਲਾ ਸੇਜ ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਪਾਲ ਪੋਸ਼ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਪੁਜਾਰੀ ਦੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਕਾਢ ਸੀ। ਸੋ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦਾਨ, ਜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸਮਝ ਲਵੇਂ ਮੈਂ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਲੈ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਥੇ ਹੋਏ ਦਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੀਰਥ ਮਿਥੇ ਗਏ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੀਰਥ 'ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਸ ਤੀਰਥ 'ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਇਹਨਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜੋ ਪੁਜਾਰੀ ਵਰਗ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਦਾਨ ਦਕਸ਼ਨਾ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖੋ, ਤੀਰਥ ਵੱਡਾ ਕਿ ਹਰਿ ਕਾ ਦਾਸ। ਮੈਨੂੰ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਕੰਢੇ ਤੁਰੇ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਰਿਆ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਦੇ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਵਾਂਗੇ, 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ ਅਸੀਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮੇਰੇ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਾਗ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਬੈਠ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹੀ ਅਸਥਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ ਗਏ। ਸਮਝ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੇਧ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ, ਇਸ਼ਨਾਨਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਨ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਮਨ ਤਨ ਪਹਿ ਅਰੋਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤਨ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਨ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਵੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਤੀਰਥ 'ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਮੰਦ ਕਰਮੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮੰਦ ਭਾਗੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਨ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮਨ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤਨ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਮੈਲੇ ਸਭ ਕਿਛ ਮੈਲਾ, ਤਨ ਧੋਤੇ ਮਨ ਹੱਛਾ ਨਾ ਹੋਏ। ਅਗਰ ਤੇਰਾ ਮਨ ਮੈਲਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਬਾਹਰੀ ਤਨ 'ਤੇ ਧੋ ਲਿਆ, ਇਕੱਲੇ ਤਨ ਨੂੰ ਧੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵਿਦਵਾਨ ਜਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂ।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੈ ਲਈਏ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੋਲ ਨੇ, ਨਾਉ ਤੇਰਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਲਈਏ ਨਰਕ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਇਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਵੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਰਹੇ ਹੋਈਏ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਰੱਖੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣੀਏ ਵੀ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਇੰਨਿਆਂ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੇਵਲ ਧਿਆਨ ਸਾਡਾ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੰਮ ਮੁਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਤੂੰ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਵੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਤੂੰ ਧਿਆਨ ਧਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਤੂੰ ਕਹਿ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਕੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਔਰ ਜੇ ਤੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਕੱਲੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਗਿਆਨ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਸ ਗਿਆਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਪਵੇਗੀ, ਤੇਰੀ ਸੁਰਤ ਜੁੜੇਗੀ, ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਿਆਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਧਿਆਨ ਤੱਕ ਹੀ ਟਿਕ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵੀ ਸਮਾਧੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣੀ। ਅੰਦਰਲੇ ਇੱਕ ਬੋਲ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਦਰ ਤੇਰਾ ਕਿਹਾ ਸੋ ਕਰਕੇ ਹਾ ਜਿਤ ਬਹਿ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲੇ। ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹਣੀ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵਾਹ, ਜਿਵੇਂ ਵਾਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਲਈਏ ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਵੇਖੋ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਚਲਾਕੀ ਚਤਰਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਨੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਆਨੰਦ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵਿਸਮਾਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਹੋਰ ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ 2 ਘੜੀਆਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚ ਬਣ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ 2 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਖਿੱਚ ਬਣਦੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਬਣਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਲਿਵ ਜੁੜਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਸੀੜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਡੰਡਾ ਦਰ ਡੰਡਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਗਏ, ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਗਏ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਠੇ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੌੜੀ ਛੱਡਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਛੱਤ ਤੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੌੜੀ ਛੱਡਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੌੜੀ ਦੇ ਡੰਡੇ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਕਹੀ ਜਾਈਏ ਜੀ ਮੈਂ ਛੱਤ ਤੇ ਅੱਪੜ ਗਿਆ, ਅਜੇ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹ ਛੱਤ ਤੇ ਅੱਪੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲਿਵ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੌਥਾ ਪਦ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਿਨੋਂ ਬਦੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਆਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਯੁੱਗ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੋ ਕੁਛ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਦੱਸਦੇ ਉਹੀ ਨੇ। ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣੀਆਂ। ਪਰ ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਚਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ,
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਤੋਰੀ ਫੁਲਕਾ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਿੱਟੇ ਗੋਡੇ ਘੁੱਟਣੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਇਹ ਮੁਬਾਰਕ ਪੰਕਤੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਪੈਣਗੀਆਂ ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ 2 ਪਾਵਨ ਪੰਕਤੀਆਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਸਿਮਰਨ ਰਾਮ ਕੋ ਇੱਕ ਨਾਮ ਕਲਮਲ ਦਗਧ ਹੋਏ ਖਿਨ ਅੰਤਰ ਕੋਟ ਦਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਰਹਾਓ। ਆਣ ਜੰਜਾਰ ਬਿਰਥਾ ਸ਼ਰਮ ਘਾਲਤ ਬਿਨ ਹਰ ਫੋਕਟ ਗਿਆਨ। ਆਣ ਜੰਜਾਰ ਹੋਰ ਝਮੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਧੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਰਥਾ ਸ਼ਰਮ ਘਾਲਤ, ਸ਼ਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਿਹਨਤ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਥਕੇਵਾਂ ਇਹਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੋਰ ਦੌੜ ਭੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਧੰਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਨੂੰ ਜੀ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਝਮੇਲੇ ਹੀ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੱਬਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਲੱਬਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣ ਸਕੀਏ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਮਾਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਮੋਲਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਆਨ ਜੰਜਾਰ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਜੰਜਾਲ ਨੇ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਧੰਦੇ ਨੇ, ਆਨ ਜੰਜਾਰ ਬਿਰਥਾ ਵਿਅਰਥ ਸ਼ਰਮ ਘਾਲਤ, ਇਵੇਂ ਫਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਥਕੇਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਿਨ ਹਰ ਫੋਕਟ ਗਿਆਨ, ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਤਮਿਕ ਸੂਝ ਬੂਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਫੋਕਟ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਖਾਵਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਤਮਿਕ ਸੂਝ ਬੂਝ ਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗਿਆਨੀ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਭੂਤ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗਿਆਨੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਗਿਆਨੀ, ਜੇ ਗਿਆਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਗਿਆਨ ਹੈ ਆਤਮਿਕ ਸੂਝ ਬੂਝ, ਜੀਵਨ ਜੁਗਤ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣੇ ਹਾਂ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫੋਕਟ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨਹੀਂ ਭੈ ਮਾਨਤ ਆਣ ਕਹੂ ਨਾਨਕ ਸੁਣ ਰੇਮਣਾ ਗਿਆਨੀ ਤਾਹੇ ਬਖਾਣ। ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੂਝ ਬੂਝ ਹੈ ਭਾਈ, ਉਹ ਇਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਸੰਕਟ ਤੇ ਛੁਟੈ, ਜਗਦੀਸ਼ ਭਜਨ ਸੁਖ ਧਿਆਨ। ਹੁਣ ਜਗਦੀਸ਼, ਜਗਤ ਦਾ ਈਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਭਜਨ, ਉਸ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਨੂੰ ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਧਿਆਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਰਤ ਉਸ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ, ਬਲਕਿ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਦੇ ਦੁੱਖ ਕਲੇਸ਼ ਸੰਕਟ ਆਦਿ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਅਜਿਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਪੂਰਨ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਦੇਵੋ ਦਾਨ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀਓ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ, ਹਾਂ ਆਇਆ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਮੈਂ ਤੱਕੀ ਤਉ ਸ਼ਰਨ ਆਏ ਜੀਓ, ਮੈਂ ਆਸਾ ਰੱਖੀ ਚਿੱਤ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਸਭੋ ਦੁੱਖ ਗਵਾਏ ਜੀਓ। ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜੀ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਉਹ ਦਵਾਈ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲਈਏ ਨਾ
कि सतगुर आयो शरण तुहारी, मिले सुख नाम हर शोभा, चिंता लाए हमारी। सानू नाम की दात भी देवो, अपनी प्यारी याद भी साडे हिरदे च वसाओ। तेरी शरण पूर्ण सुख सागर, तू ही एक सुखां दा सागर है ते तू ही सर्व गुण संपन्न है। तेरी शरण पूर्ण सुख सागर, कर किरपा देवो दान। किरपा करके सानू ये दान दे देवो, असीं तुहाडे घर दे मंगते हाँ। याद रहे गुरु कोल जदों भी आउणा सानू अपने आप को भिखारी मनना पवेगा, पर अजकल असीं भिखारी बन के नहीं आउंदे। साडे मनां दे अंदर हंकार है, अपने अहुदे का हंकार है, अपने धनवान होने का अहंकार है। कई बार असी गुरु घर दे विच आण के मान लो कि प्रबंधक जाना सानू किसी चीज़ तो वर्जदे भी ने कि तुसी जिहड़ी ये कार है वो कार पार्किंग चलाओ, जिहड़ी जुत्ती है जोड़े घर जमा कराओ, संगत जिहड़ी डिस्टर्बना होवे वो तरले लैंदे ने, हाथ जोड़ते हैं। तो असी हंकार दे भरे हुए कहने असी तुहानू मिलण नहीं आए, असी तो गुरु हरकृष्ण साहब नूं मिलण आए हैं। असी तुहानू थोड़ा मिलना, असी तो गुरु रामदास जी नूं मिलण आए हैं। असी तो बाबा बुढ़ा साहब जी नूं मिलना है, तुहानू थोड़ा मिलण वास्ते आए हैं। यह है साडा हंकार। जिन्नी देर तक ये हौमे का गंद साडे अंदरों निकलता नहीं है, उन्नी देर तक असी गुरु की कृपा के पात्र नहीं बन सकते। गुरु के घर में जाना है नमाणे बन के, गुरु घर दे विच जाना है नताणे बन के, मैं कुछ भी नहीं है। जदों ये समझ साडे मन के अंदर पै गई, निर्माणता सहित असी गुरु के कोल आवांगे, तो मैं गुरु के भरोसे नाल कहना दुनिया की कोई इहो जी खुशी नहीं है जिहड़ी साडी झोली विच ना पवे। तेरी शरण पूर्ण सुख सागर, कर किरपा देव दान। असी सब कुछ मंगना है, पर मंगनी ये भी दात है कि विसर नाही दातार अपना नाम दे, गुण गावां दिन रात नानक चाओ एहो। सिमर सिमर नानक प्रभ जीवै, बिन सजाए अभिमान। हे वाहिगुरू, जदों तुसी सानू अपने नाम की दात देवोगे, इस नाम को असी सिमरांगे, बल्कि याद करांगे मेरे गुरु के बोल की ने, मेरे गुरु ने मैनू समझाया की है। सिमर सिमर नानक प्रभ जीवे, फिर असी आत्मक तौर पर जीवांगे। आखां जीवा विसरै मर जाऊँ, जिमें जिमें असी परमेश्वर के नाम को जपांगे ना, साचे नाम की लागे भूख, उत भूखे खाए चलिए दुख, सो क्यों विसरे मेरी माए, साचा साहिब साचे नाए। जदों असी इस नाम को जपते हाँ, फिर वाहिगुरू की कृपा के सदका साडे अंदरों हंकार जिहड़ा है वो खत्म होना शुरू हो जाता है, हौमे खत्म होनी शुरू हो जाती है। पर होनी तदों है, मैं बेनती करां, जिथे असी साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज जी का 550 साला पावन प्रकाश दिहाड़ा बड़ी शरधा उत्साह सहित मना रहे हैं। किन्नी चंगी गल होवे जे असी सारे भैन भाई एक एक सहज पाठ भी करिए, तो असी रोज़ का एक अंग पढ़ लीए, 2 पढ़ लीए, 4 पढ़ लीए, 5 पढ़ लीए, क्योंकि बंदिश नहीं है। तो जरूरी भी नहीं कि असी 12 नवंबर तक ही ये सारा पाठ करना है। असी जिन्नी भी बाणी पढ़ीए, प्यार नाल पढ़ीए, विचार नाल पढ़ीए, तो जदों असी एक एक सहज पाठ कर लवांगे ना, गुरबाणी की विचार नूं असी समझ लवांगे, तो फिर असी दूसरिਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੀ लोड़ नहीं है, बल्कि असी आप मुहारे ही गुरु की कृपा के पात्र बनते जावांगे। गुरमुखो अज लोड़ है असी गुरु पातशाह जी के चरनी लगिए, और जे असी गुरुद्वारा साहब जाने तो गुरु की मत नूं ग्रहण करिए। जो गुरु का आशा है असी उस दे मुताबिक चलांगे, साडी जिंदगी विच आनंद होवेगा, साडी जिंदगी दे विच खेड़ा होवेगा। जिथे असी होर बहुत कुछ सिमरन करते हाँ, एक मैं होर बेनती करा, असी कई बार कह दिंने हैं, मैं पहला भाई साहब गुरुद्वारा साहब जांदा सी, मैं नितनेम करदा सी जां करदी सी, पर मैं महाराज के अगे अरदास की, मेरी अरदास पूरी नहीं हुई, मैं तो गुरुद्वारे जाना ही छड्डता है, मैं तो नितनेम करना ही छड्डता नहीं। गुरमुखो, कभी भी जदों साडे मन के अंदर इहो जिहा ख्याल आवे तो सगों सानू ज़्यादा गुरु घर जाना चाहिए, सानू ज़्यादा बाणी पढ़नी चाहिए है। साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी कृपा करते हैं, स्वामी को गृह ज्यों सदा सुहान तजत नहीं नित। कहते जिवें एक कुत्ता मालक उसनूं मारे भी, दुरकारे भी, बूहे तो हटावे भी, वो मुड़ आण के फिर अपने मालक के बूहे ते बैठता है। जदों असी परमेश्वर की इबादत करते हाँ, उसके दर ते जाने हैं, तो वह शरण पियां की लाज रखता है। हो सकता है जो असी मंग रहे होइए, हाले असी जो मंग रहे हैं
ਉਸ ਵਸਤੂ ਦੇ ਯੋਗ ਨਾ ਹੋਈਏ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਮੰਗਣ ਦਾ ਢੰਗ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਲੋੜ ਹੈ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਦਸਤਾਰ ਸਿਰਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਹੋਈਏ। ਸਿਰਾਂ 'ਤੇ ਸੋਹਣੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾਉਣੀਆਂ ਉੱਥੇ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੁੰਨੀਆਂ। ਔਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਪ੍ਰਥਮ ਰਹਿਤ ਜੇ ਜਾਣ ਖੰਡੇ ਕੀ ਪੌਲ ਛਕੇ, ਸੋਈ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਰ ਨ ਪੌਲ ਜੋ ਲਹੇ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਚਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਜਿਹੜੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਮੇਰੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਸਤਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਪਹਿਨੀਆਂ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ 5 ਕਕਾਰੀ ਵਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ, ਬਲਕਿ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਵੈ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਣਾ ਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗਹਿਰੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਦੇਖ ਸਕੇ। ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸ਼ਾ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝ ਕਰਨ ਦਾ ਅਵਸਰ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਜਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।